In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH Holy Academy Lecture, Chapter 1, Part C, Business Statistics, Basics of Statistical Data. So in this part of this lecture, we will cover variable and types of data, measurement scales, categories and sources of data, collection of data. Acknowledgement with thanks. Contents. So I have just given reference indication from your study notes for 11th standard UGC and CMA. So we just recall our definition of statistics in plural sense, whereby we define statistics refer to the numerical data that is qualitative as well as quantitative, collected in a systematic manner with some definite aim or object in view of having scientific analysis. Thus, data are the ingredients on which statistics works. Information, especially facts or numbers collected for decision making, is called data. So, facts or numbers or data, in statistics, they are in plural sense. Statistics is about these data. So raw data, that means unorganized data. It refers to those data that are not yet arranged for classification and tabulation. Okay, these are the data that has not been processed for further use, as there is a need for organizing and presenting such data to apply for the statistical techniques. So statistical techniques use பண்ணி நம்ம வந்து அந்த டேட்டாவை டெக்ஸ்டுவல் ஃபார்ம்லயோ இல்லை டேபுலர் ஃபார்ம்லயோ இல்லை கிராஃபிக்கல் ஃபார்ம்லயோ கொடுக்கிற வரைக்கும் we are supposed to be in unorganized form, and then we have to classify them, summarize them, and then analyze them, interpret them, report them. அதெல்லாம் வந்து பிற்பாடு. So until then, before organization, it is become raw data. So for examples, the marks scored in statistics by students are given below. So for example, ஒரு கிளாஸ்ல போய் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லயோ இல்லை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பாடத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் மார்க்கும் ஒரு 50 பேர் இருக்காங்க, 57, 55, 20, 70 அப்படி வந்திருக்கு. இந்த ரா டேட்டாவை பார்த்த மாத்திரத்துல from the above data, it is difficult to find out how many students have passed or failed, how many students have scored above 80. It's difficult, but we have to organize, and then after organizing we can see lowest number இருந்து highest number வரைக்கும் இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணி எந்தெந்த மார்க் எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம்டு நம்ம ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி டேபிள்ல போட்டோம்னா ஈஸியா சொல்லிடலாம். கிளாஸ் ஆவரேஜ் கூட சொல்ல முடியும். அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஆஃப்டர் ஆர்கனைசேஷன் இட் பிகம் ஒர்த். ஸோ டேட்டா அட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ். டேட்டாவில் வந்து அட்ரிபியூட்ஸ்னா என்ன, அதாவது பண்புக்கூறுகள்னா என்ன, அப்புறம் வேரியபிள்ஸ் மாறுபடக்கூடியவைனா என்ன அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போறோம். Attributes are data which focuses on numbers. They are usually something that defines the data. And the data will define whether it is the age or weight, that is called attribute. Variable refers to those data which gives us even more clear information regarding the data and involves calculation. And the age 46 kg, 56 kg, அதுதான் வந்து அந்த வெயிட்டேஜ், அதுதான் வந்து வேரியபிள் டேட்டா. ஏஜ் வந்து 46, 50 அப்படி சொல்லும் போது அது ஒரு வேரியபிள். So that is there. For example, when finding a defective machine for a group of machines, attributes will enable us to identify if the machine is defective or not. But variables will enable us to know the level of defectiveness. That is 20% defective or 10% defective. அப்படிலாம் இது ஒரு நல்ல உதாரணத்தோடு நம்ம பார்த்துக்கோம். So variables can be further classified into discrete and continuous. Discrete na தனிநிலையா, தனித்துவமான அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புலாம் தனியாவே நிற்காது. உதாரணமா வெயிட் இல்லாட்டி ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தருக்கும் தனித்தனியா இருக்கும். அதே சமயத்துல their weights are like வந்து from 40 kg to 60 kg அப்படின்னா அது கண்டினியூஸ். from 40 to 60 குள்ள வர்றாங்க அப்படின்னா that is continuous. ஒரு ரேஞ்ச் அங்க சொல்றோம். That is called continuous variable. The range இல்லாம இவன் 45, இவன் 50, இவன் 55 அப்படிங்கும்போது discrete variable. அதான் வித்தியாசம். So if a variable takes uncountable values, it is called continuous variable.
Example, the weight of the student increases from 40 kg to 50 kg. His or her weight may take any value between 40 to 50 kg. Even fractions like 40.5 kg, 45.3 kg, all continuous variable and the range. Discrete variable can only take some values. Example, the strength of your class can only be whole number. So variable and types of data. Data may be numerical or categorical. Data also numerical and number type இருக்கலாம் இல்லனா வகைப்படுத்தக்கூடிய categorically கூடியதாகவும் இருக்க முடியும். Data may also be generated through a variable. A variable is an entity that varies from a place to place, a person to person, a trial to trial, and so on. Trial to trial ஒரு சோதனை ஒரு இந்த trial 1 trial 2 நம்ம பரிசோதிச்சு பார்க்கலாம் இல்லையா அது மாதிரி a trial to trial and so on. For instance, the height, domicile are variables since they vary from person to person. It can be like numbers, height to the 50, 55, 60 அப்படி வேரி ஆகும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் கடையில் மதிப்பு ஒரு பட்டுக்கூட டாமிசைல் பொறுத்த வரைக்கும் கூட அதனுடைய வேரியபிள் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். A variable is said to be quantitative or qualitative. அப்போ quantitative, qualitative உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? If it is measurable and can be expressed in specific units of measurement, that is in number, that means quantitative. And qualitative, if it is not measurable and cannot be expressed in specific units of measurement, they are qualitative. They are not in numbers. So called as quantitative, called as numerical variable, whereas qualitative called categorical variable. So உதாரணமா குவான்டிடேட்டிவ்ல ஹைட் வெயிட் எல்லாம் சொல்லலாம். இதுல வந்து ஜெண்டர் டமிக்கலாம். அப்புறம் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா ஆர் கலெக்டட் ஆர் ரெக்கார்டட் அஸ் எ நம்பர். எல்லாமே ஒரு நம்பரா தான் இருக்கும். வெயிட் தான் 52 32 அந்த மாதிரி மார்க் எல்லாமே நம்பரா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமு இவங்களுடைய வெயிட் அப்படிங்கிற அந்த அந்த மார்க்ஸ் அப்படி குவான்டிடேட்டிவ்ல டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம், ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம். குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படி இல்லை. Qualitative data can only be classified into one of the pre-assigned or pre-designed categories. உதாரணமா ஒருத்தவங்களுடைய ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இது வந்து ஓகே, இது வந்து குட் கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் அப்படின்னா ஒன்னொன்னுக்கு குட் ஃபேருக்கு வந்து 1, அடுத்து வந்து வெரி குட் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு 2, இல்லை கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் போயிடுச்சுன்னா 3 அப்படி வெயிட்டேஜ் கொடுத்துட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். So variable and types of data from the collection of data point of view, data type may be primary data or secondary data. நம்ம பார்க்கலாம். Source of getting data depends on the problem of study. நம்ம எங்க அந்த collection of data நம்ம திரட்டுறோமோ சேகரிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து வந்து அந்த whether it is a primary dataவா இல்ல secondary dataவா நம்மளால சொல்ல முடியும். Each method of collection of data has its own advantage and disadvantage. Accordingly, we can have plan merit, demerit. Hence, an appropriate method should be used in data collection, and accordingly, it's condensation. நம்ம எந்த விஷயத்துக்காக நம்ம டேட்டா கலெக்ஷன் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரைமரி டேட்டா தேவையா செகண்டரி டேட்டா தேவையாங்கிற முடிவு எடுக்கலாம். இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ தேர் ஆர் மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல்ஸ். மெஷரிங் த டேட்டா மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் வந்து ஒரு 4 நாமினல் ஸ்கேல், ஆர்டினல் ஸ்கேல், இன்டர்வல் ஸ்கேல், ரேஷியோ ஸ்கேல் அப்படின்னு 4 இருக்கு. இந்த ஒன்று பத்தியும் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். நாமினல் ஸ்கேல்னா it is used to label a variable without any ordered value. They are numerical for namesake and not fit for arithmetic or logical operations. The order of categories is irrelevant. For example, we can ask in a questionnaire, what is your gender? The answer is male or female. The answer is male or female. They can ask. So when you go directly to a questionnaire, ஒருத்தட்ட போய் பேட்டி காணும் போது அங்கே போய் நீ ஆனா பெண்ணா அப்படி நம்ம கேட்க மாட்டோம். பட் when you send a questionnaire through email or WhatsApp, you can ask what is your gender அப்படின்னு கேட்க போறோம். ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா கலெக்ஷன் வரும்போது we can do that. Here, gender is a nominal variable and we associate a value 1 for male and 2 for female. இதை வந்து மேல் ஃபீமேல் குறிக்காம 1 மேல் 2 ஃபீமேல் கொடுத்துக்குவோம். பட் we cannot say 2 is greater than 1, 1 is less than 2 அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு நம்பரை வந்து ஒரு வெயிட்டேஜ் ஒரு அசைன்மெண்ட்
அதுக்கு ஒரு நேம் மாதிரி நம்ம அதை பயன்படுத்துறோம். அங்க வந்து அந்த வேல்யூவா பயன்படுத்தல, அது நியூமரிக்கல் வேல்யூவா அதை பயன்படுத்தல. ஜஸ்ட் லைக் எ நேம் அப்படிங்கிற XY அப்படிங்கிற மாதிரி 1 2 அப்படின்னு நம்ம பயன்படுத்துறோம். அதுதான் நாமினல் ஸ்கேலுடைய மெத்தட். தட் இஸ் வை வி ஆர் சேயிங் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு லேபிள் எ வேரியபிள் வித்தவுட் எனி ஆர்டர்ட் வேல்யூ. இந்த 1 2ல இருந்து 1 பார்க்கலாம், 1ல இருந்து 2 பார்க்கலாம், பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ நேம். ஆர்டினல் ஸ்கேல் பார்த்தோம்னா அதை விட ஒருபடி, நாமினல் ஸ்கேலை விட ஒருபடி கூடுதல். It shares some properties of numbers of arithmetic, but not all properties. ஒரு நம்பருடைய arithmetic value அதுல கிடைக்குது, but ஆனால் not all properties. How? The order of the values is important, but the differences between each one is unknown. The mean cannot be computed from ordinal data, but median or mode can be computed. இதே நம்ம உதாரணத்துல நம்ம பார்ப்போம். Example: a medical practitioner can say the condition of a patient in the hospital as good, fair, serious and critical. இப்போ இதிலே பார்க்கலாம். இப்போ குட்ங்கிறது ஒரு நல்ல ரேட்டு, பரவாயில்லை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறைச்ச, அதை விட ரொம்ப சீரியஸ், கிரிட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது இன்னும் வந்து டேஞ்சர். இப்போ மூணுக்கும் நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்றோம். இப்போ 1 2 3 இங்க வந்து நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் நாமினல், இதுல ஒரு வேல்யூவும் கிடைக்குது. 1 விட வந்து 2 வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சர், 2 விட 3 வந்து இன்னும் டேஞ்சர். அது நமக்கு தெரியுதா இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு இதுதான் வந்து இப்போ 1 2 3 3 வந்து சீரியஸ், 4 வந்து கிரிட்டிக்கல் அப்படிங்கும் போது இப்போ 4க்கு வந்து மோர் அட்டென்ஷன் மேஜர் டாக்டர்ஸை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து அலர்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அப்போ அது 1க்கு ஒரு வேல்யூ, 2க்கு ஒரு வேல்யூ, 3க்கு ஒரு வேல்யூ, 4க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ அந்த வேல்யூவும் கொடுக்கறதுனால the ordinal scales is little higher, better than nominal scale அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல வந்து the level of seriousness can be from 1 to 4, leading 1 வந்து less than 2, அவ்வளவு கேர் பண்ண வேண்டியதில்லை. 2 வந்து less than 3, அது அவ்வளவு கேர் பண்ண வேண்டியதில்லை. 3 வந்து less than 4, 4 வந்து very critical அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். However, the value here just indicates the level, the level of seriousness தான். அதுக்காக 1 2 கூட்டுறது அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது. இப்போ 1வது லெவல்ல ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க, 4th லெவல்ல ஒரு 3 பேர் இருக்காங்கன்னா இந்த 5 3 கூட்டி மொத்தம் 8 பேர் இருக்காங்கன்னு எந்த விதமான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் நம்ம சொல்ல முடியாது. கூட்டுது அரித்மெட்டிக் கால்குலேஷன் பண்ண முடியாது, பட் ஜஸ்ட் கம்பேரேட்டிவ் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுதான் நம்ம பண்ண முடியும். குட் பொசிஷன்ல 5 பேர் இருக்காங்க, கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன்ல 4 பேர் இருக்காங்கன்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர 5 நாள் 9 பேர் ஒரே மொத்தமா ஆவரேஜ் பண்றோம்னா சொல்ல முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஐடியா. But the interval scales, இது வந்து even better than the ordinal scales, enable us to carry out numerical differences. இதுல பார்க்கலாம், நம்பர்ஸ் உடைய டிஃபரன்சஸும் இதுல பார்க்கலாம். not the multiplication and division, just adding பண்ணி பார்க்கலாம், இல்ல சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் தவிர not multiplication and division. இது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். When working with ratio variables but not interval variables, the ratio of two measurements has a meaningful interpretation. An interval variable has the numerical distances between any two numbers. இது ஒரு உதாரணத்தை நம்ம பார்ப்போம். For example, because weight is a ratio variable, ஒரு weight, ரெண்டு பேருடைய weight வந்து ஒரு ratio variable. A weight of 4 grams is twice as heavy as a weight of 2 grams. ஒரு பாக்கெட் வந்து 4 கிராம் இருக்கு, இன்னொன்று வந்து 2 கிராம் இருக்குன்னா இது ரேஷியோ 4:2 அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். However, a temperature of 10 degrees Celsius should not be considered twice as hot as 5 degrees Celsius. இப்போ டெம்பரேச்சர் பார்க்கறோம்ல, ஒரு இது வந்து 10 டிகிரி காமிக்குது, இன்னொன்று வந்து 5 டிகிரி. அப்போ வந்து twice as 5 டிகிரி காமிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ல இந்த டிகிரி செல்சியஸ், டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், அது வந்து சென்டிகிரேட் ஃபாரன்ஹீட் வந்து ஒரு அரித்மெட்டிக் கால்குலேஷனுக்கு ஃபிட் ஆகாது. அது வேற, அதனுடைய கால்குலேஷனே வேற. If it were a conflict would be created because 10 degrees Celsius is 50 degrees Fahrenheit and 5 degrees Celsius is only just 41 degree Fahrenheit. இப்போ ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் வந்து 1 தான். அப்படி இந்த 9 தான். ஆனா வந்து டபுள் த அப்படி சொல்ல முடியாது. 50 degrees is not twice as 41 அப்படி சொல்ல முடியாது. அப்ப வெயிட்டுக்கு பார்க்கக்கூடியது இந்த டிகிரி, இதுக்கு பார்க்க முடியாது. இதுதான் இந்த இன்டர்வல் ஸ்கேல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வித்தியாசம். எல்லாம் முடியாது, பட் ஆனால் சில விஷயங்கள் பெட்டர் தேன் ஆர்டினல் லெவல் ஸ்கேல்ஸ் இது முடியும். பட் அல்டிமேட் லெவல்னு ஒன்று இருக்கு, அதுதான் ரேஷியோ ஸ்கேல்ஸ்.
எல்லாமே சாத்தியம் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் லெவல். gives us the order, interval level values plus the ability to calculate ratios since a true zero can be defined. இதுல வந்து ஒரு ஜீரோல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு இருக்குது. The ultimate scale as compared to nominal, ordinal and interval scales. Good examples of ratio variables include height and weight. Height, weight இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ratio scales நம்ம பார்க்க முடியும். Ratio scales provides a wealth of possibilities when it comes to statistical analysis. These variables can be meaningfully added, subtracted, multiplied, divided. Central tendency can be measured by mean, median, or mode. Measures of dispersion such as standard deviation and coefficient of variation can also be calculated from ratio scales. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம விரிவா அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல பார்க்க இருக்கிறோம். அதனால இப்போ நம்ம இதை பத்தி கொஞ்சம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. So here we know that this is just to summarize. There is a nominal scales, ordinal scales, interval scales, ratio scales. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா just named variables தான் nominal scales. அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணலாம். ஆர்டினல்ல 1, 1, 2, 3 அப்படின்னு பெட்டர் பண்ணலாம். அதுல இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொபோர்ஷனேட் இன்டர்வல் பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் இன்டர்வல்ல. ஸோ இட் இஸ் அல்டிமேட் ரேஷியோல அல்டிமேட் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இது உயர்வான ஒரு படித்தம். ஸோ தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் யூஸ் இன் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ். நாட் ஓன்லி இன் எக்கனாமிக், வேரியஸ் அனாலிசிஸ்ல வேரியஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல நம்ம வந்து நம்மளுடைய இதுல நம்ம இதை பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த statistical tools, and we will be studying in detail about each and every tool in the subsequent chapters. So we are just only naming, and we remember that collection of data, and that will be part of this chapter itself, that we will be seeing tabulation. How do we tabulate the collected data for purpose of presentation, measures of central tendency, measures of dispersion, time series, probability, index numbers, sampling and its uses, business forecasting, tests of significance and analysis of variance, statistical quality control. இதை பத்திலாம் நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். And then now we are going to talk a little bit in detail about collection of statistical data, one of the most important and the beginning statistical tool. Statistical data, a set of numerical facts or numbers அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Collected as records of observation are the basic ingredients of statistics on which statistician works. அதான் அந்த data collection தான் basic ingredients. The need to collect data arises in every sphere of human activity. இதில் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே scope of every different fields we need to collect data for the purpose of decision making using the statistical tools of analysis and interpretation. Garbage in, garbage out. Why do we say garbage in, garbage out? அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம குப்பை போட்டோம்னா குப்பை தான் வரும். அதாவது அதான் அது நம்ம வந்து நல்ல கரெக்டான குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாவை நம்ம எடுத்தோம்னா, ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டும் நல்லா இருக்கும். நம்ம வந்து சும்மா மானங்கனியா அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, எடுத்துட்டு போறோம் எந்த விதமான கவலையும் இல்லாம சும்மா எடுத்தோம்னா டிஃபெக்டிவ் டேட்டாவா எடுத்தோம்னா டிஃபெக்டிவ் ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா இதுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம். ஓகே, so adequate care must be taken in the collection of data. அது நம்ம பார்ப்போம் லாஸ்ட்ல. It is a poor practice to depend on whatever data available. சில பேர் வந்து அழுப்பு போட்டுக்கிட்டு ஏதோ கிடைக்கிறத வச்சு ஒரு குத்து மதிப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, குத்து மதிப்பா முடிவு எடுக்கிறது, அதான் மானங்கனியா இல்லைன்னா குத்து மதிப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி முடிவு எடுக்கிறதுனால அந்த ரிசல்ட்டும் குத்து மதிப்பா தான் இருக்கும், சமயத்தை மதிப்பா இருக்கும், சமயத்தை குத்தி விட்டுரும். அதை நம்ம அனுபவத்துல தான் தெரிஞ்சுக்கணும். So collection of statistical data. There are 5 important questions to ask in the process of collecting data. What is that? How it is? Who? Where? When? இப்படிங்கிற questions தான் நம்ம questionnaire ப்ரிப்பேர் பண்ணி டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கொக்கி மாதிரி போட்டு நமக்கு வேண்டிய டேட்டாவை வாங்குறதுக்காக உள்ள questions. What data is to be collected? எது நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும்? How? அப்போ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? நமக்கு வந்து ரெலவெண்ட் டேட்டா நம்ம எதுக்காக இப்போ வந்து உதாரணமா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ல உரமிடுதலை பத்தி நம்ம பண்ணோம்னா அப்ப எவ்வளவு உரம், என்ன உரம் கொடுக்குற,
அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் நம்ம சேகரிக்கிறோம். Decide the relevant data of the study. அப்புறம் how will the data be collected? அதை வந்து எப்படி டைரக்டா சாய்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன், நேரா போய் நிலச்சு வாழ்ந்த விவசாயிகளை பார்த்து தகவல் சேகரிக்கிறதா, இல்லை ஏதாவது ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ்டு மேனுவல்ல போய் டேட்டா எடுக்கிறதா, அதை கலெக்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படிங்கிறத அதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். Who will collect the data? Method of inquiry, பிரைமரி சோர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறதா, செகண்டரி சோர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறதா. அப்புறம் where the data will be collected. Decide the population or the survey. எப்படின்னா பாப்புலேஷனா மொத்தம் எல்லாத்தையும் ஒரு தெருவில் போய் எல்லாத்தையும் கேட்கறதா, இல்லை தெருவுக்கு 4 பேருக்கு கேட்கறதா அப்படிங்கிறது. பாப்புலேஷனுக்கு மொத்தம் அத்தனை பேரும், சாம்பிள் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் பேர்ட்ட சர்வே எடுக்கிறது. When will the data be collected? Fixing the time schedule. ஒரு மாசத்துல, ஒரு வருஷத்துல, அப்படி என்ன மாதிரி நம்ம டேட்டாவை எடுக்கிறோம், என்னைக்கு, எப்போ துவக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம முடிவு பண்ற இந்த கேள்விகள் அடிப்படையில் தான் நம்ம முடிவு பண்றோம். ஸோ therefore we should understand what is primary data and secondary data. அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம். Primary data, data collected by investigator himself for the first time for his own research and analysis. அதான் primary data. Known as first-hand information. Data is collected using personal interview, survey method, இந்த மாதிரி எடுக்கிறது தான் primary data. Secondary data na data that are already being collected by somewhere. It will be available in books or publication or from some agent, and we go and take it from there. So, and processed by the person for the purpose of his research. So we have to get from there. Journals, internal sources, books, இதெல்லாம் வந்து எடுக்கக்கூடிய sources, கிடைக்கக்கூடிய sources. So methods of collecting primary data எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். அதில் வந்து என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னா, டைரக்ட் பர்சனல் அப்சர்வேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் மெத்தட் இருக்கு. இதை பற்றி விரிவாக ஒன்னொன்றை பற்றி பார்ப்போம். இன்டைரக்ட் ஓரல் இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கு. எஸ்டிமேட் ஃப்ரம் த லோக்கல் சோர்சஸ் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ், டேட்டா த்ரூ கொஸ்டினர்ஸ், அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரூ எனுமரேட்டர்ஸ். எப்படின்னா ஜெனரலி எம்ப்ளாய்ட் பை த கவர்மெண்ட் ஃபார் பாப்புலேஷன் சென்சஸ். உதாரணமாக பஞ்சாயத்து போர்டில் நிறைய பேர் அடிக்கடி வருவாங்க. வீட்டில் யாராவது இருக்கா, கொள்ள பக்கம் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி இருக்குதா, அப்படிலாம் ஸ்டென்சஸ் இருப்பாங்க. குழந்தைகள் இருக்காங்களா, யாருக்கு தொற்று நோய் இருக்கா அப்படிலாம் கேட்பாங்க. அது வந்து பர்சனல் எனுமரேட்டர்ஸ், அந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு பார்க்கறது. அது இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரூ எனுமரேட்டர்ஸ். அவங்க ரெக்கார்டில் குறிச்சிட்டு போய் அதில் வந்து விட்டு போகாமல் எல்லாமே எடுத்துருவாங்க பெரும்பாலும். இது ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம். பிரைமரி டேட்டா, டைரக்ட் பர்சனல் இன்வெஸ்டிகேஷன். டைரக்ட் பர்சனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரொம்ப ஈஸி. இஸ் த மெத்தட் இன் விச் the investigator directly goes to the source of information. டைரக்டா போறது. இதுல உள்ள மெரிட் என்னன்னாக்கா, இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்டட் இஸ் மோர் ஆத்தென்டிக். டைரக்டா போய் எடுக்கிறதால ஹை டிகிரி ஆஃப் அக்யூரசி இன் குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரிஜினல் ஒப்பீனியன் ஆர் டேட்டா ஷெல் பி அப்டேட். ஒரிஜினலா நம்மளா மானாங்கண்டியா அவனை கற்பனை பண்ணிலாம் கொடுக்க முடியாது. அப்புறம் இதுல உள்ள டிமெரிட்ஸ் என்னன்னா, டைம் கன்சியூமிங். ஏன்னா எல்லாரையும் போய் பார்க்கணும், எல்லா இடத்துக்கும் போகணும், குறிச்சிக்கணும். சில பேர் வந்து புரியாத கேள்வி திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணும். பக்கத்தில் உள்ளவங்களை கூப்பிட்டு இவருக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரி சில பேருக்கு ஸ்டேஷன் எடுக்காது, அதெல்லாம் புரிய வைக்கணும். அந்த மாதிரி if the investigator is not intelligent enough to understand the mental state of the source, it may lead to wrong interpretation. சில பேருக்கு விஷயத்தை புரிய வைக்காம தப்பா கேட்டுட்டு வர்ற மாதிரி போயிடும். It may result in personal bias. அதெல்லாம் இருக்குது. அடுத்தது இன்டைரக்ட் ஆர் ஓரல் இன்வெஸ்டிகேஷன். வாய்மொழியா கேட்கறது, இன்டைரக்டா கேட்கறது. எப்படின்னா நேரடியாக அந்த பர்சனை பார்க்காம, அந்த இப்போ உதாரணமா பெரிய வீடா இருக்கும், பெரிய ஒரு எம்ப்ளாயி ஆஃபீஸா இருக்கும், அங்க போய் நேரடியாக கேட்காம அங்க உள்ள வாயில் காப்பாளர்ட்டே கேட் கீப்பர்ட்டே கேட்டுட்டு வந்துடுறது. அந்த மாதிரி அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீட்டுல கேட்காம வீட்டுல வேலை பார்க்குறவங்கள்ட்ட, கார் டிரைவர்கிட்ட கேட்டுட்டு வர்றது. அதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன். when the investigator investigates a person close to the source, அதாவது அவங்களுக்கு க்ளோஸ் டு த சோர்ஸ், அந்த வீட்டு கார் டிரைவர்கிட்ட கேட்கறது. this is done due to the reluctance of the ஒரிஜினல் பர்சன். ஒரிஜினல் பர்சன் பிஸியா இருப்பாங்க, எப்போ போனாலும் டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்கள்ட்டே கேட்டு வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, என்ன பண்றாங்க, மூத்தவன் என்ன பண்றான், படிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். இதுல என்னன்னா, இட் சேவ்ஸ் டைம், ஈஸி அண்ட் கன்வீனியன்ட், கவர்ஸ் எ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏரியா. இருந்து பார்த்துட்டு போக முடியும். இதுல டிமெரிட்ஸ் என்னன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்ட் மே நாட் பி ரிலையபிள், பர்சன் சூசன் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் மே நாட் பி சூட்டபிள். இது நம்ம யார் வேலைக்காரன் எடுக்கிறோமோ அவன் விசுவாசமான ஆளா இல்லையா, எது கோவத்துல சொல்றானா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. It may be expensive as information is collected from various sources. அப்புறம் அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் collected from local agencies. இது எப்படின்னா, in this method investigator appoints a few agencies in various regions to cover various fields of inquiry.
எலெக்ஷன்ல எல்லாம் பார்க்கலாம். எலெக்ஷன் தேர்தலில் கருத்து கணிப்பு எடுக்கிறாங்கல்ல, இதெல்லாம் வந்து சில ஏரியாவில் சில ஏஜென்ட்ஸ் பத்திரிகைகளை நியமிச்சிருவாங்க. இப்போ லயோலா காலேஜ்லாம் நிறைய எடுக்கும், சில பேருக்காக எடுக்கும். அவங்க வந்து எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய முடிவை வச்சு எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்டான்சஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாம் கலெக்டட் ஃப்ரம் லோக்கல் ஏஜென்ட்ஸ். இதுல உள்ள மெரிட்ஸ் என்னன்னா, a wide area can be easily covered, time saving method, cost could be less in certain cases. Demeritsல information collected may contradict one another. 2-3 பத்திரிகைகள் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒன்று தப்பா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு பியாஸ்டா இருக்கும், இல்லைன்னா ஏதாவது வேற காரணத்தினால பணத்துக்காக சில பொய்களை கூட சேர்த்து சொல்றதுக்கு வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும். ஒரு கட்சி ஜெயிக்கும்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா அந்த கட்சி வந்து நோட்டாவை கூட தாண்டாது. அந்த மாதிரிலாம் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. இன்ஃபர்மேஷன் கேன் பி லெஸ் அக்யூரேட். திஸ் மெத்தட் வில் பி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் எ ஃபுல் டைம் ஏஜென்ட் இஸ் ஹையர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். சில சமயத்தில் எக்ஸ்பென்சிவா எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அப்போ வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். கொஸ்டினர் மெத்தட் இது எப்படின்னா, it is the most famous method of collecting primary data. A set of questions for conducting survey is devised and sent to the selected respondents. Question email-லயோ வாட்ஸ்அப்லயோ அந்த கொஸ்டினர் போயிடும், அவங்களாம் ஃபில் அப் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அதனுடைய அடிப்படையில் யூ கெட் தட் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இட் இஸ் சீப்பர், டைம் சேவிங், அன்பியாஸ்ட். ஏன்னா அவரே அந்த கொஸ்டினரை பார்த்து குறிப்பிடுறதுனால அன்பியாஸ்டா இருக்கும், நம்ம செய்யலாம். இதுல வந்து டிமெரிட்ஸ் என்னன்னாக்கா, சம்டைம்ஸ் த ரெஸ்பாண்டன்ட் மே ப்ரொவைட் ராங் இன்ஃபர்மேஷன். தெரிஞ்சே பண்ணலாம், இல்லைன்னா சமயத்தில் தெரியாம பண்ணலாம். நோ பர்சனல் மோட்டிவேஷன் இன் த மெத்தட். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் என்னடா இது ஒரு வேண்டாத வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சில பேர் வந்து சும்மா பேருக்கு கிட்ட ஏதாவது குறிச்சு அனுப்பிடுவாங்க. அது மாதிரி உள்ள விஷயங்களும் இருக்குது. சான்சஸ் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் ஆர் லேட் ரிப்ளை ஃப்ரம் த ரெஸ்பாண்டன்ட், கொஸ்டின்ஸ் மைட் பி கன்ஃபியூசிங். இதெல்லாம் அதில் உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். இப்போ ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேமிங். இப்போ நம்ம கொஸ்டினர் மெத்தட் வந்து ஒரு மோஸ்ட் ஃபேமஸ் மெத்தட் சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ தேர்ஃபோர் தேர் ஷுட் பி சம் ஃப்ரேமிங். எப்படி நம்ம கொஸ்டினர் எழுதலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியாஸ். மஸ்ட் நாட் பி வெரி லாங். கொஸ்டினரே லாங்கா இருக்கும். ஒரு படிச்சுட்டு ராமாயணம் மகாபாரதம் மாதிரி பெரிய கதை மாதிரிலாம் கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து கடைசியில் சீதைக்கு ராம சித்தப்பா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஆன்சர் வந்து அவனா வந்து சீதைக்கு ராம சித்தப்பான்னு எழுதிடுவாங்க. அப்படி இல்லை, ரொம்ப ஷார்ட்டா. மஸ்ட் நாட் பி வெரி லாங். மஸ்ட் மூவ் ஃப்ரம் ஜெனரல் டு ஸ்பெசிபிக். ஜெனரலா கொஸ்டின் கேட்காம ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும். என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு ஜெனரலா கேட்காம, வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் த ஃபெர்டிலைசர் ஃபார் யுவர் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு, தென்னை மரத்துக்கு கோகோனட் ஃபீல்டுக்கு என்ன உரம் உங்களுக்கு தேவைன்னு பாக்குறீங்க. தென்னந்தோப்பை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் என்ன தென்னந்தோப்பை என்ன நினைக்கிறது, நான் தென்னந்தோப்பில் பசுமாட்டையும் கட்டுவேன், ஆடு மாடு மேய விடுவேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு போயிடுவான். நீங்க வந்து ஸ்பெசிபிக்கா கொஸ்டினை கேட்கணும். ஷுட் பி அன்ஆம்பிகுயஸ். அதாவது அன்ஆம்பிகுயஸ்னா தெளிவா இருக்கணும், ஆம்பிகுயஸ்னா குழப்பமா இருக்கிறது அர்த்தம். ஷுட் நாட் கண்டெயின் டபுள் நெகட்டிவ்ஸ். டபுள் நெகட்டிவ்ஸா இருக்கக்கூடாது. இது ஒன்று, இதை பத்தி ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம். ஷுட் நாட் பி லெண்டிங் கொஸ்டின், ஷுட் நாட் ப்ரொவைட் alternatives for the answer. இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். ஸோ long question but not be long questions. Long questionnaire may lead to boredom or discontentment among the respondents. போர் அடிக்கும், கேள்வி கேட்கறதுலேயே தூக்கிடுவான், அதனால கொஸ்டினர் படிக்கிறதுலேயே தூக்கி அதை போட்டுருவாங்க. Must move from general to specific. அது நம்ம பார்த்தோம். Should be unambiguous. நம்ம தெளிவா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினா கேட்கணும், குவிக் ஆன்சர் கிடைக்கும். அப்போ கிளியர் கொஸ்டினா இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து குவிக்கா கிடைக்கும். அனாம்பிகஸா இருந்தா தான் நமக்கு கிளியர் ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே, ஆம்பிகஸ் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், பதில் கிடைக்காது. ஷுட் நாட் கண்டெயின் டபுள் நெகட்டிவ்ஸ். might tempt the respondent to give biased answers. ஓகே, wouldn't you, shouldn't you அப்படின்லாம் போகக்கூடாது. என்ன ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம கேட்கணும். இங்கிலீஷ்ல சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல கேட்கணும். ஷுட் நாட் பி லெண்டிங் கொஸ்டின்ஸ். லெண்டிங் கொஸ்டின்ஸ்னா ஒரு க்ளூவே இல்லாம நம்மளா வந்து லெண்டிங் கொஸ்டின். அப்போ இந்த ஃபீடிங் டு மவுத் அப்படின்னு சொல்ல, வாயில போட்டு வாங்குறதுன்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி நம்மளே கொடுத்து வாங்குறது. அப்படி சொன்னா அவன் ஈஸியா பதில் சொல்லியிருப்பான். அப்படி இல்லாம நம்ம வந்து we have to get that answer from them. அப்படி should not provide alternatives for the answer. அதே மாதிரி நம்மளா வந்து பதிலும் கொடுத்துட்டு இதுவா அதுவா, இப்போ வந்து நீ வந்து டாக்டரா விரும்புறியா, இன்ஜினியராக விரும்புறியா அப்படி கேள்வி கேட்கக்கூடாது. என்னவாக உன்னுடைய படிப்புக்கு பிற்பாடு என்ன படிக்க விரும்புறேன், இல்லை உன்னுடைய ஃபியூச்சர்ல என்ன ப்ரொஃபஷனலா நீ வர விரும்புகிறாய்னு கேட்கறது தான் ஒரு நியாயமான கேள்வி. நீ டாக்டரா இன்ஜினியரா அவன் வந்து ஒரு பெரிய தமிழ் பண்டிதராவோ புலவராவோ ஆக விரும்புற, இல்லை ஒரு சமுதாய போராளியா, இல்லை ஒரு டீச்சரா ஆக விரும்புறேன்னு நினைச்சிட்டு
கேள்வியில பதிலே சொல்ல முடியாது. ஸோ இதான் கொஸ்டினர் எழுதும்போது ரொம்ப குறிப்பா நீங்க வந்து should not provide alternatives for the answer. So you should give some open end. அப்புறம் செகண்டரி டேட்டா கலெக்ஷன். இப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் செகண்டரி டேட்டாக்கு இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ஸ், பீரியாடிக்கல்ஸ், பப்ளிகேஷன்ஸ், ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து அஃபிஷியல் பப்ளிகேஷன்ஸ், கவர்மெண்ட்ஸ் இங்கே இதெல்லாம் நீங்க செகண்டரி டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடியும். அப்புறம் அஃபிஷியல் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபாரின் கவர்மெண்ட்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் ஃபாரின் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து வேர்ல்ட் பேங்க், இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன், இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட், இங்கே இதெல்லாம் நீங்க தகவல் கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ பிரைமரி டேட்டாக்கும் செகண்டரி டேட்டாக்கும் உள்ள சில டிஃபரன்ஸ். இட் இஸ் கலெக்டட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். பிரைமரி டேட்டா வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் டைமா இருக்கும் நம்ம நேரடியாக பார்க்கறதுல. கம்பைல் ஃப்ரம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சோர்சஸ் செகண்டரி டேட்டானா. அதே மாதிரி பிரைமரி டேட்டா வந்து இட் இஸ் கலெக்டட் டைரக்ட்லி பை தி இன்வெஸ்டிகேட்டர் ஆர் பை ஹிஸ் டீம். இதுல வந்து கம்பைல் பை பர்சன்ஸ் அதர் தேன் த பர்சன்ஸ் ஹூ கலெக்டட் டேட்டா. அவங்கள்ட்ட இருந்து போய் நம்ம எடுத்துட்டு வர்றது. அப்புறம் இட் காஸ்ட் மோர். பிரைமரி டேட்டா வந்து காஸ்ட் மோர், செகண்டரி டேட்டா காஸ்ட் லெஸ். அப்புறம் பிரைமரி டேட்டா காஸ்ட் மோர் டைம் அண்ட் இது வந்து லெஸ் டைம். அப்புறம் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஹேவிங் பர்சனல் பியாஸ் இருக்கும் அதுல பிரைமரி டேட்டாவில். எய்தர் த பர்சன் ஹூ இஸ் கான்டாக்டிங் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கலெக்ஷன் டேட்டா கலெக்ஷன் ஆர் த பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங் த ரெஸ்பான்ஸ். இதுல வந்து பர்சனல் பியாஸ் வந்து மினிமைஸ். ஏன்னா ஒரு செகண்டரி டேட்டா எப்பவுமே ஓரளவுக்கு குவாலிட்டி வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணி தான் பப்ளிகேஷனே வருது. கவர்மெண்ட் ஒரு பப்ளிகேஷன் பண்ணுதுதான் அது லாட் ஆஃப் செக்கிங் எல்லாம் பண்ணி வருது. ஸோ அந்த டேட்டா வந்து இப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்குற டேட்டா இதெல்லாம் வந்து ஃபைனான்ஸ் சம்பந்தமா நம்பத்தகுந்த மேட்டரா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட் எக்கனாமிக் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்குற தகவல் தான் நமக்கு செகண்டரி டேட்டாவா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் நம்பத்தகுந்த தகவலா இருக்கும். அதுதான் அங்க முக்கியம். ஸோ பர்சனல் பியாஸ் இஸ் minimized. அப்புறம் scrutiny of data. This is the last part in this chapter, but it is very important part. After data collection, it is very, very essential that you have to check that. Okay, data accuracy check பண்றோம். எப்படி அக்கௌண்டன்சில ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுக்கிறது வந்து அக்யூரசி ஆஃப் டேட்டா பண்றோமோ, போஸ்டிங் எல்லாத்தையும் பார்க்கணுமோ, அது மாதிரி scrutiny of data ரொம்ப முக்கியம். Collected data under consideration need to be accurate as well as consistent. No hard and fast. இது வந்து இதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. No hard and fast rules can be recommended for the scrutiny of data. One must apply his intelligence, patience and experience. அதான் ரொம்ப முக்கியம். அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், பொறுமை, அவங்களுடைய அனுபவம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். While scrutinizing the given information. Errors in data may creep in while writing or copying the answer on the part of the enumerator. இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுக்கிற போது கூட டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணும்போது கூட கரெக்டாக பண்ணுவாரு. ஆனால் அது குறிச்சிக்கிற போதோ இல்லை ஆஃபீஸுக்கு வந்து திரும்ப டைப் பண்ணும் போதோ எப்பயோ ஒரு தப்பு கூட பண்ண முடியும். அப்போ வந்து அதை பண்றவங்க கொஞ்சம் கீன் அப்சர்வர் கேன் ஈஸிலி டிடெக்ட் டேட்டா டைப் ஆஃப் எரர். அவங்க கொஞ்சம் கீனா டைப் பண்ணா அதை வந்து தவிர்க்க முடியும். ஸோ அது எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். அது எக்ஸாம்பிள், இஃப் த டேட்டா ஃபார் பாப்புலேஷன், ஏரியா அண்ட் டென்சிட்டி ஃபார் சம் பிளேசஸ் ஆர் கிவன். ஒரு ஏரியா பத்தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருக்கிறாங்க. அந்த ஏரியாவில் உள்ள மக்கள் இத்தனை பேர் இருக்காங்க, அந்த ஏரியாவில் வந்து இவ்வளவு பெரிய சைஸு, அந்த ஏரியா விஸ்தீர்ணம் உள்ளது அப்படின்ட்டு இந்த பாப்புலேஷன், ஏரியா, டென்சிட்டி இதை எடுத்து கொடுக்குறாங்க. தென் அதை வந்து எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு சின்ன ஃபார்முலா டென்சிட்டி, அது அந்த அடர்த்தி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஏரியா டிவைடட் பை பாப்புலேஷன் பார்த்தாலே அந்த டென்சிட்டி தெரிஞ்சு போயிடும். உதாரணமா ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு 20க்கு 20 40 தான் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறோம். அதுல வந்து 200 பேர் இருந்தாங்கன்னு ஒருத்தர் குறிச்சு கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி இருக்க முடியும்? ஒரு கிளாஸ்ல அதிகபட்சம் ஒரு 40 பேர் இருக்கலாம், நெருக்கமா இருந்தா கூட. 200 பேர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா முடியாது சார். இந்த மாதிரி சில இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இந்த ஸ்க்ரூட்டினைசேஷனை பண்ண முடியும். சமீபத்தில் கூட ஒரு மிகப்பெரிய தகவல், ஒரு அரசை பத்தி அரசு சார்பா பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சாளர் வந்து, ஒரு கட்சி சார்பா பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சாளர் வந்து 8,000 கோடி ரூபாய் வந்து 2,000 கோடி இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொன்னாங்க. மொத்தமே 130 கோடி பேர் தான் இருக்காங்க அதிகபடியா இந்தியாவில். இது இந்த மாதிரிலாம் வந்து உற்சாகத்துல இல்ல வாங்குற காசுக்கு அதிகமா கூவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரியோ இல்லை வந்து அதிகமா தெரியாம அவங்க பாட்டையும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவுத்து விடுறது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் டேட்டாக்கு இன்னும் ஒரு சில தகவல்கள்லாம் இருக்கு. சில சமயத்துல வந்து எடுக்கக்கூடிய டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து திரும்ப ரீரன் பண்ணுவாங்க. அது கூட நடந்திருக்கு நிறையா. இப்போ சமீபத்துல
ஒரு பேட்டியில நான் பார்த்தேன். துக்ளக் பத்திரிகையுடைய துணை நிருபர் இதையா அவர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில தேர்தல் கருத்து கணிப்புலாம் கூட பண்ணுவார், பிரைவேட் ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி. அவர் ஒரு முறை அப்படிதான் தேர்தல் கருத்து கணிப்பு எடுக்கிறாரு. ஒரு 4, 5, 6 தொகுதியில சட்டமன்ற தொகுதியில எடுத்து முடிச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அன்றைய மாநில அரசு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டத்தை அறிவிக்கிறாங்க. ஒரு குக்கர் கொடுக்கறதா அறிவிக்கிறாங்க. அந்த முதலமைச்சர் வந்து குக்கர் கொடுக்கறதா, பெண்களுக்கு, வீட்டு பெண்களுக்கு குக்கர் கொடுக்கறதா ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடுறாங்க. அது வெளியிட்ட உடனே இவர் என்ன பண்றாருன்னா, திரும்ப அந்த 6 தொகுதிக்கும் மறுபடியும் கருத்து கணிப்புக்கு போறாரு. அதுக்கு அவர் சொன்ன காரணம் அற்புதமான காரணம். என்ன காரணம்? குக்கர் கொடுப்பாங்கிற அறிவுக்கு மிந்தி மக்கள் கருத்து கணிப்பு வேற மாதிரி இருக்கும். குக்கர் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு மக்களுடைய மன ஓட்டம் வேறு திசையில இருக்கலாம். அதனால நான் மறுபடியும் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. இது மாதிரி ஒரு மிக தேவையான சில விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அதை நம்ம பார்க்கலாம். A good statistician can also detect whether the returns submitted by some enumerators are exactly of the same type, thereby implying the lack of seriousness on the part of enumerators. The bias of the enumerator also may be reflected by the returns submitted by him. This type of error can be rectified by asking the enumerators to collect the data for the disputed cases once again. Okay. Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Please share my videos if you like to others and subscribe for future lectures. Okay. Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.